Good morning, good afternoon, and good evening, ladies and gentlemen. We would like to extend a very warm welcome to each one of you at the NICE Global Conclave from the labs of the beautiful Himalayas, where the Nepal Institute for International Cooperation and Engagement is located. The think tank was established in the month of February in the year 2016. It undertakes independent research in the field of international relations, foreign policy, security studies, and development. NICE has 4 research centers: China Studies, Neighborhood Studies, Non-Traditional Security Studies, and Security and Strategic Studies. The institute focuses on 8 research topics: climate change and energy, global governance, sustainable development and smart cities, refugee and migration, China's Belt and Road Initiative, border and transboundary water politics, Indo-Pacific affairs, disaster management, and international economy and development. Previously, NICE has had the opportunity to host distinguished speakers from all around the globe. It was a great pleasure inviting me to speak here at NICE. It's a real pleasure to be able to speak with all of you. Well, thank you anyway, and I certainly admire the work that you're doing. I'm very happy to be with you all. NICE Global Conclave is the flagship event of Nepal Institute for International Cooperation and Engagement. The theme of the 3-day conference is connecting Nepal to the world by bringing leaders, diplomats, business leaders, and scholars from all around the globe. The objective of the conclave is to introduce Nepal to the world and at the same time update the Nepalese policymakers and experts about the fast-changing geopolitics, which will help Nepal reshape its foreign policy to achieve its national goal. This is a session 3 of the conference. And to chair and moderate this session, it's a real pleasure to have with us Shivani Thapa Basnet. Shivani Thapa Basnet is a senior news editor at Nepal Television. She holds over 15 years of experience in broadcast journalism with issues relating to politics and international relations. She is one of the most sought-after moderators and master of ceremony for national and international events in Nepal. Besides, she is also invited to host important events abroad. Recently, she hosted the Global Gathering of United Nations for Scaling Up Nutrition. Ms. Basnet is the founding member and vice president of Children's Art Museum of Nepal. A Rotarian, she is also active in social welfare activities through the Rotary movement. Without any further ado, I request the chair to take over. Well, thank you indeed. Thank you so much for this very, very overwhelming and such an important intro, both to NICE and to everybody present here connecting us via the Zoom network. One more time, just to make it formal, Namaste, Shubha Din, mo Shivani Thapa Basnet, as you see, the session moderator. And please know that this is a rare privilege for me, given the weight of this entire conclave, plus the session and the esteemed guests that we together are hosting. Well, NICE Global Conclave 2021 अन्तर्गतको कला र समाज आर्ट एन्ड सोसाइटी सत्रमा यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि नै म स्वागत गर्न चाहन्छु र at the very outset allow me to share this very simple yet a statement that is so close to my heart. It reads, there are two distinct languages. There is the verbal, which separates people, and there is this visual, a more abstract and creative thing that is understood by everybody, and that is art. That's what they say. पक्कै पनि कला, स्वतन्त्रता र सृजनशीलता यी तीन चीजहरूले समाजलाई राजनीतिले भन्दा पनि छिटो परिवर्तन गर्ने सामर्थ्य राख्छन् भनेर बुझिन्छ र उच्च किसिमको एउटा हाईएस्ट फर्ममा भएको कला ले समाजलाई
र मानव विकासलाई सेवा गर्ने मात्र होइन, निर्देशित गर्ने सामर्थ्य पनि राख्दछ। यो हामीले देखेका छौँ, बुझेका छौँ। झन् पछिल्लो समयमा त यसलाई अझ राम्ररी विचार गर्न गम्न पनि सकेका छौँ। र नेपाली कलाकारिता, नेपाली समाजको यस्तै उच्च बिन्दुमा रहनुभएका दुई सर्वोत्कृष्ट कलाकारहरूका अनुभव र अनुभूतिबाट आज हामी कला र समाजका अन्तर सम्बन्धका केही पाताहरू केलाउने कोसिस गर्दछौँ। आई वान्ट टु टेल यु, यो एउटा क्यान्डिड टक हुनेछ, एकदमै सफिसियल, यत हामी यस उहाँहरूको दृष्टिकोणबाट, उहाँहरूका अनुभव र अनुभूतिबाट कला र नेपाली समाजलाई अलिकति बुझ्ने, यसका विविध पाटाहरू बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। किनकि कला र समाज यी छुट्टा छुट्टै आफैमा बृहत विषयहरू हुन्, यहाँहरू बुझ्नुहुन्छ। र अझ यसलाई जोडेर हेर्दाखेरि त यसको विभिन्न डाइमेन्सन्स, एस्पेक्ट्सहरूलाई हेर्ने हो भने त यो हामी कम्प्लिट कन्क्लेभ नै बिताउन सक्छौँ यसको विमर्शमा। किनकि आर्ट र सोसाइटी, राष्ट्र निर्माणदेखि समग्र मानव सभ्यतासँगको विषयसँग चाहिँ जोडिएर आउँछ। अझ भन्दा हाम्रो सभ्यता अनि जीवनको आधारभूत विषयकै रूपमा रहेको छ होइन। र हामी चाहिँ आज केन्द्रित रहनेछौँ कला क्षेत्र, अझ भनौँ नेपालको कला क्षेत्रका अनुभूति, यात्रा, अनुभव र दृष्टिकोणबाट नेपाली कला र समाजलाई निहाल्नको लागि हामीसँग एकैछिनमा प्रत्यक्ष भनौँ, भर्चुअली नै प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानीमा जोडिनुहुनेछ दुई दिग्गज कलाकार, बहुआयामिक प्रतिभाहरू, जसले नेपाली क्षेत्रमा स्थापना गर्नुभएको छ। आफै नै उहाँहरू एउटा माइलस्टोन हुनुहुन्छ र राष्ट्रका हस्ती धरोहरका रूपमा हामी उहाँहरूको सम्मान गर्छौँ। समाजमा उहाँहरूको र उहाँहरूको कामको प्रभाव र योगदानलाई हामी सायदै एटलिस्ट म शब्दमा चित्रण गर्न नसकुला। र अब कुनै समय धेरै खेर नफालिकन हामी यो संवादमा जानुभन्दा अगाडि हाम्रा आजका विशिष्ट वक्ताज्यूहरू, हाम्रा अतिथिज्यूहरूको यो परिचयात्मक भिडियो हेरौँ। Rajesh Hamal is a Nepali film actor, singer, model, and a television host. Hamal is one of the highest paid Nepali actor. With a career spanning nearly 3 decades, he has appeared in more than 300 films. He is widely regarded as one of the most influential personalities in Nepali cinema. A son of a diplomat, Hamal is a scholarly man with a master's degree in English literature, a Goodwill Ambassador, and a recurrent contributor. He has been honored and continues to receive the honor for his work by the Government of Nepal, the National Human Rights Commission, the Armed Police Force, the Nepal Federation of Indigenous Nationalities, President Dr. Rambaran Yadav, Federation of Nepali Journalists, and also including a National Citizen Golden Award from Rashtriya Nagarik Swarna Samman. मेरो अभिनय यात्रामा मैले धेरै चलचित्रहरू गरे, करिब 300 वटा चलचित्र गरे मैले। र त्यो विभिन्न चलचित्रमा हाम्रो समाजमा भएका विभिन्न पात्रहरूलाई निर्वाह पनि गरे। र एउटा कलाकारले जब कुनै पात्र निर्वाह गर्छ, त्यो खाली अभिनयमा मात्रै सीमित नभएर त्यो पात्रका भोगाई बुझाइ र उसका भावना पनि कतै न कतै आफ्नो मन मस्तिष्कमा चाहिँ आत्मसात गरेको हुन्छ। नमस्ते गर्दै बारम्बार गरिरहन्छ स्वागत। जब घर बसाउने मनमा आउँछ कुरा, एकताद्वारा मात्र हुनेछ सो सपना पूरा। सफा हृदय स्वच्छ मनले स्वागत गर्नेछौं हाम्रो ढोका अगाडि तपाईलाई जब देख्नेछौं। मलाई पनि अंग्रेजीमा बोल्न सिकाइदेऊ न, अंग्रेजीमै मनको कुरा खोल्न सिकाइदेऊ न। हे मलाई पनि अंग्रेजीमा बोल्न सिकाइदेऊ न, अंग्रेजीमै मनको कुरा खोल्न सिकाइदेऊ न।
रानी धर्मा कलक झल्कियो ढाक टोपी सिरैमा झलक ढल्कियो Manoj Gujral is a Nepali political satirist, comedian, actor, writer, singer, and comedy program judge. He has performed several acts and released numerous audio cassettes. Some of the popular releases from him include Photocopy, Manoj Ranjan, etc. He is well known for performing mimicry of popular political leaders like Pushpa Kamal Dahal Prachanda, Gyanendra Shah, Narendra Modi, Donald Trump, Dr. Tedros, etc. He holds master's degree in mass communication from Tribhuvan University. He was awarded with Suprabal Jana Seva by President of Nepal for his contribution. He has received several other national and international awards and has performed in different parts of the world. I'm getting a bit angry. Superpower leaders are blaming each other for virus. The President of United States of America, he said Donald Trump, called the coronavirus as Kung Flu. मित्रों, हमने विदेश में बैठे नेपाली और हिंदुस्तानियों के बीच में कितना गहरा समानता है। जब मैं विदेश में जाता हूँ, नेपाली जब एक होता है, एक नेपाली जब होता है वो कवि बनता है। नेपाली दो होता है तो ऑनलाइन पत्रिका चलाता है। नेपाली तीन होता है तो संगठन खोलता है। नेपाली चार होता है तो वो संगठन को फुटारा दुईटा बनाता है। निबोय चोंगली बित्यातिपी पंतारी जिनजोंवा शिंयो बित्तेबी पंतारी चोंगली निबोय चाइना लपका छुंगे तेजिजो इंडो चाइना छुंगे तो निबो उद्देश्य चाइना लपका इतो होशिंजे उहाँ भन्नुहुन्छ कि विद्यादेवी भण्डारी माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यो सन्देश पुर्याइदिनु होला, जता मादल त्यतै दगुरेर मात्रै कहीँ पुगिँदैन। नेपालले भारत र चीन Did we have a technical glitch? Okay, I think we're fine with that. हामीले देख्यौं धेरै enough I think अझै हेरिराख्नु मन लाग्थ्यो उहाँको यो इन्ट्रो भिडियो नै। Anyways, यहाँहरु सबैलाई पुनः एकपटक स्वागत गर्दै अब म हाम्रा विशिष्ट अतिथि जो आजका स्पिकर्सहरु द माएस्ट्रोज I'd like to call उहाँहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु राजेश हमालज्यू, यहाँलाई धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु र मनोज गजरेलज्यूलाई पनि म धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यो आर्ट एन्ड सोसाइटी सेसनमा। All right, thank you. Let's straight away move on to the conversation. म यहाँलाई निवेदन गराउन चाहन्छु, हामीसँग मिक्स्ड अडियन्स हुनुहुन्छ, नेपाली भाषी, नेपाली बुझ्नुहुने तर नबोल्नु हुने या नेपाली बुझ्दै नबुझ्नु हुने पनि, तथापि हामी मूलतः कार्यक्रम नेपालीमै चलाउँछौं, तर अलिअलि टुटफुट मिश्रित रूपमा पनि अलिकति चलाउने कोसिस मैले गर्नेछु। मलाई क्षमा गर्नु होला केही असुविधा भए, तथापि दुवै वक्ताज्यूहरूलाई र सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरु जो पछि पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ उहाँले नेपाली वा अंग्रेजी कुनै भाषा प्रयोग गर्न सक्नुहुने निवेदन पनि यहाँलाई मैले गरे। र यससँगै यहाँलाई जानकारी गराउँ, अब छोटो समय हामी एकछिन संवाद गर्नेछौं हाम्रा विशिष्ट अतिथिज्यूहरुमा र त्यस पश्चात समय भएमा हामीले इन्टरेक्सनको लागि केही समय राखेको छौं। टेक्स्ट बक्समा च्याट बक्समा आफ्नो क्वेशन्सहरु राख्नु होला, म त्यहाँबाट पिक गरेर हाम्रो अतिथिज्यूहरुलाई ती क्वेशन्सहरु राख्नेछु। र अब सिधै जाउँ हाम्रो अतिथिज्यूहरुमा। भनिन्छ रोल अफ आर्ट इन सोसाइटी डिफर्स फर एभ्री आर्टिस्ट। हामीसँग दुईटा माएस्ट्रोजहरु हुनुहुन्छ,
दुईटा डिफ्रेन्ट विधा तर सशक्त रूपमा उहाँहरूले जुन किसिमले नेपाली कला क्षेत्रलाई एउटा हाइट दिनुभएको छ त्यो मैले अघि पनि भनिसकेँ, शब्दमा वर्णन गर्न योग्य छैन र उहाँको अनुभव र अनुभूति नै आज हामीले तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्ने हो कला र समाज, नेपाली कला र समाजलाई बुझ्नको लागि। फर्स्ट लेट मी मूभ टु राजेश दाइ। राजेश दाइ, allow me to call me Rajesh Dai because हजुर राष्ट्रिय नै राजेश दाइ हुनुहुन्छ। That's how I feel closer to you, right? How are you, Rajesh Dai? I'm fine, thank you. Thank you for asking. How are you? Very fine, and extremely elated to be hosting you today. Let me move on to the first question. पहिलो question, हैन? त्यो पहिलो question राख्दा यो एकदम simple questions राख्छु म सबैजनालाई म एउटै question राख्छु हाम्रा अतिथिज्यूहरुलाई। सिम्पल क्वेशन्स यहाँको अनुभवलाई लिएर हो, तर नेपालको परिवेशलाई अलिकति म यहाँ जोड्न चाहन्छु। नेपालको समाजमा अहिले वर्तमान समाजमा र अलिकति अगाडि पछिल्लो समयलाई पनि हेर्दाखेरि एउटा आर्गुमेन्ट के छ, एउटा स्कुल अफ थट के छ भन्दाखेरि एउटा रोल मोडलै भएन, सोसाइटीलाई लिड गर्ने आइकन्सहरू भएन। त्यही भएर नेपाली सोसाइटी समाज अलिकति कता हराए जस्तो, युवा पिढीहरू कता अलमलिए जस्तो पनि छ हैन भन्ने एउटा स्कुल अफ थट कता कता छ। यो आर्गुमेन्ट, यो डेलिबरेसन भइराख्दाखेरि राजेश दाइ, we see you as that strong iconic figure, के एउटा हिरो फिगर जसलाई नेपाली समाजमा जुन किसिमको प्रभाव तपाईको छ त्यो इन्टेन्सिटी सायद नम्बरले मात्र त्यसलाई जस्टिफाई गर्दैन, तपाईको फलोअर्सको नम्बरले मात्र गर्दैन, त्यो इन्टेन्सिटी यहाँ आज पार्टिसिपेट हुने सबैले बुझ्नुहुन्छ। सो यो कुरालाई पृष्ठभूमिमा राख्दै तपाईको यात्रा एउटा साधारण, हामी जस्तो साधारण हैन, एउटा एनी अर्डिनरी पर्सन, साधारण अर्डिनरी राज्य समालबाट महानायक राज्य समाल हुँदासम्मको यो यात्रालाई अहिले यो पोइन्टबाट पछाडि हेर्दाखेरि कस्तो रह्यो यहाँको जर्नी? Thank you. It's a pleasure to be here in your nice global conclave ma. Sabaiलाई नमस्कार, सबैलाई हेलो। अब सिनेमा को स्तर, विकास र यसको उन्नति चाहिँ हरेक राष्ट्रको आफ्नो आफ्नै हुन्छ। आफ्नो आफ्नै राष्ट्रको पृष्ठभूमि, आफ्नो आफ्नै राष्ट्रको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अवस्थालाई नै प्रतिबिम्बित गर्ने नै हुन्छ त्यो राष्ट्रको कलालाई। त्यसकारण नेपाली सिनेमाको पनि यसको विकास, यसको उन्नति, यसको विस्तार चाहिँ त्यही पृष्ठभूमिलाई नै आधार मानेर नै भएको छ। म चाहिँ नि अब 31 वर्ष, 31-32 वर्ष अगाडि नेपाली फिल्ममा आएँ। त्यो बेलामा आउँदाखेरि नेपाली सिनेमाको चाहिँ खासै क्षेत्र विकास भइसकेको थिएन। हामी भनौँ त हामी पहिलो फिल्म चाहिँ अब हाम्रो लामो इतिहास छ, 60-70 वर्ष अगाडि नै हामीले हाम्रो पहिलो फिल्म बनायौँ, तर त्यसलाई चाहिँ हामी निरन्तरता दिन सकिरहेका थिएनौँ। म आउने जेलसम्म हार्डली 8-10वटा फिल्म बनेका थिए होला 32 वर्ष अगाडि। र त्यो बेलामा अब फिल्ममा खेलेर एउटा करियर हुन्छ, यसलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ, यसलाई सुचारू रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ परिस्थिति पनि थिएन, त्यो अनियोगता थियो। त्यसैले म अब एउटा नवयुवक जो चाहिँ चलचित्रमा करियर खोज्दै आएको व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह अवश्य पनि थियो कि नेपालमा सिनेमा गरेपछि के यसलाई करियरको रूपमा चाहिँ मैले परिणत गर्न सक्छु त? जसरी आजको दिनको म 32 वर्ष पार गरेर आएँ, त्यो बेलामा त मैले सोच्न पनि सकेको थिएन, किनकि हामी 2 वर्षमा एउटा या 3 वर्षमा 2टा फिल्म बनाइरहेका थियौँ। त्यसकारण त्यो पृष्ठभूमिबाट चाहिँ म नेपाली चलचित्रमा आएको हो। तर सौभाग्यवश नेपाली चलचित्रमा आइसकेपछि मेरो सबैभन्दा राम्रो पाटो या मलाई आफूलाई एकदमै आत्मा सन्तुष्ट लाग्ने पाटो चाहिँ के छ भने विभिन्न किसिमको पदवी या नाम या सम्मान भन्दा पनि अहिले फर्केर हेर्दाखेरि मलाई सबैभन्दा सन्तुष्ट लाग्ने, मोस्ट सेटिस्फाइङ एस्पेक्ट चाहिँ के लाग्छ भने जसो जसो नेपाली चलचित्रमा मेरो करियर अगाडि बढ्दै गयो त्यसै त्यसो नेपाली चलचित्र क्षेत्र पनि समानान्तर हिसाबबाट अगाडि बढ्दै गयो। त्यसैले मेरो करियर र नेपाली सिनेमाको क्षेत्र चाहिँ प्यारलली हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यो चाहिँ मेरो एकदमै सेटिस्फाइङ एस्पेक्ट चाहिँ हो मेरो करियरको। मैले पहिलो चलचित्र गर्दाखेरि दोस्रो चलचित्र कहाँबाट आउँछ, कसले बनाउँछ भन्ने प्रश्न चिन्हबाट सुरु गरेको थिएँ। तर पहिलो चलचित्र रिलिज हुने बित्तिकै त्यसको 5-7 महिनामा चाहिँ नि मलाई चलचित्रको अफरको वैरो नै आयो। अनि त्यस पश्चात मेरो पहिलो फिल्म रिलिज भएको 1 वर्ष पश्चात
पहिलो सिनेमा गर्दाखेरि दोस्रो फिल्म कहाँबाट आउँछ भनेर सुरु गरेको। पहिलो फिल्म रिलिज भए पश्चात चाहिँ 1 वर्ष नबित्दै म चाहिँ 2-3टा फिल्ममा एकै दिनमा काम गर्ने भइसकेको थिएँ र 2-3 वर्षपछि त 17, 18, 19 घण्टा पनि नेपाली चलचित्रमा चाहिँ बिताइरहेको थिएँ। त्यसकारण त्यो चाहिँ मलाई सधैँ सन्तुष्ट लाग्छ र त्यसरी मैले आफ्नो करियर स्टार्ट गरेको। नेपाली चलचित्र क्षेत्र खासै फस्टाइसकेको थिएन, प्राविधिकहरू पनि त्यति पर्याप्त मात्रामा हुनुहुन्न थियो, कलाकारहरू पनि हामीहरू पर्याप्त मात्रामा थिएनौँ। त्यसकारण मैले सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ खालि आफ्नै करियर, आफ्नै व्यक्तिगत प्रोग्रेसलाई मात्रै पनि ध्यान राख्ने परिस्थिति थिएन। आफ्नो साथसाथमा क्षेत्रलाई पनि कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, किनकि क्षेत्र अगाडि बढेन भने आफू अगाडि बढिँदैन, आफू अगाडि बढेन भने कता कता क्षेत्र अगाडि नबढ्ला भन्ने डर पनि थियो। त्यसैले जिम्मेवारी त्यो दुइटै थियो र त्यो बेलामा चाहिँ नि मेरो विषयदेखि चाहना कस्तो के थियो भने कसरी यस नेपाली चलचित्रमा चाहिँ सक्दो धेरै प्राविधिकीहरूलाई निम्ताउन सकिन्छ, धेरै कलाकारहरूलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ, किनकि पछि गएर धेरै फिल्म बन्दै गएपछि त हामीलाई त्यही अनुपातमा प्राविधिकीहरूको पनि आवश्यकता पर्छ, कलाकारहरूको पनि आवश्यकता पर्छ। त्यसैले त्यो किसिमको चाहिँ एक किसिमको जिम्मेवारी पनि थियो। हामी त्यो बेलामा जति पनि हामी कलाकारहरू यो क्षेत्रमा लाग्यौँ, आफ्नो व्यक्तिगत विकास, आफ्नो व्यक्तिगत करियरलाई हेर्नुको साथसाथमा समग्र चलचित्र क्षेत्रलाई पनि कता कता जिम्मेवारीपूर्वक चाहिँ हेर्ने आवश्यकता चाहिँ थियो र त्यसै गऱ्यौँ। सुरुवातमा आउँदाखेरि पर्याप्त प्राविधिकी हुनुहुन्न थियो। नेपालमा एकैचोटि तपाईँको 3-4वटा फिल्म बन्यो भने पर्याप्त क्यामेराम्यान हुँदैन थियो, पर्याप्त चाहिँ अरू टेक्निसियन्सहरू हुनुहुन्न थियो, मेकअप म्यानहरू हुनुहुन्न थियो र त्यसरी गर्दै चाहिँ अब यो 32 वर्ष बित्यो। यो बिन्दुमा आइपुगेँ म, क्लोज टु 300 फिल्म्स। त्यसैले एकदमै बनी बनाऊ बाटोमा हिँडेको होइन, बाटो चाहिँ नि आफ्नो खन्दै हिँडेको हो र यहाँसम्म आइपुग्यौँ, त्यही नै खुसी लाग्छ। वेल यस, एकदमै अकम्प्लिसिङ तपाईँहरूको लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण कला क्षेत्र अनि हामी अडियन्सको लागि पनि। I'll come back to you राज दाइ। मनोज दाइतर्फ लागु म। तपाईँलाई त ठम्ब्याउनै गाह्रो मनोज गजरेलज्यूलाई। कहिले डोनाल्ड ट्रम्प, कहिले प्रचण्ड, सी जिनपिङ, उत्तिकै जीवन्त यहाँको क्यारेक्टर पोर्ट्रेयल यति जीवन्त छ कि हामीलाई एकछिनमा हामी रियल क्यारेक्टर पनि बिर्सिन्छौँ मनोजीको। र पोलिटिकल कन्टेक्स्टहरूलाई या सोसल कन्टेक्स्टलाई अब मनोज गजरेलले कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ होला भन्ने कौतूहलता नै हामीहरूमा भइ नै रहन्छ। तर मनोज गजरेलले चाहिँ कसरी सोच्नुहुन्छ यो कुरालाई? हामी तपाईँको एउटा साधारण व्यक्तिबाट, मैले राजदालाई राखेँ जस्तै प्रश्न, एउटा सक्सेसफुल पोलिटिकल सटायरिस्टको रूपमा यसरी स्थापित भइसक्दा कस्तो रह्यो यहाँको जर्नी? हजुर, थ्याङ्क यू शिवानी। नमस्ते राजेश दाई। थ्याङ्क यू नाइस, प्रमोद जायसवाल। र हामीलाई हेरिरहनुभएका विश्वभरिबाट। म सुदूर पूर्व एकदमै सूचना, सञ्चार, मनोरञ्जन, विकास भन्दा निकै पछाडिको जिल्लामा जन्मिए र त्यो क्रममा सुरुवातको बेला मनोरञ्जनका साधनहरू थिएनन्। जतिखेर हामी किशोर अवस्थामा थियौँ त्यतिखेर सहज पहुँच थिएन, टेलिभिजनहरू पनि थिएनन्। अनि सिनेमा हेर्ने अब त्यो बाल्यकालमा फिनान्सियल्ली पनि राम्रो सपोर्ट, अरू मनोरञ्जनका माध्यम पनि थिएनन् र आम मान्छे पनि त्यो मनोरञ्जन प्राप्त गर्नका लागि सहजता हुँदैन थियो उहाँहरूलाई। त्यो बेलामा हामी जस्ता ठट्टा गर्ने, रमाइलो गर्ने, नाच्ने, गाउने, चुड्किला भन्ने विभिन्न चराचुरुङ्गी जनावरका आवाजहरू नक्कल गर्ने मान्छेहरू नै मनोरञ्जनका साधन हुन्थ्यौँ गाउँघरमा। सो मेरो स्टार्टिङ कलाकारिताको चाहिँ यही नै हो कि गाउँघरका विभिन्न खालका पूजाआजा, सानातिना सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, जमघटहरू, यहाँबाट मैले आफ्नो कला यात्रा सुरु गरेँ। सुरुवातको बेला चाहिँ त्यो कुनै जस्तो आजको हामी जुन मलाई शीर्षक दिनुभएको छ पोलिटिकल सटायरिस्ट अथवा चाहिँ अहिलेको भू राजनीति र राजनीति व्यङ्ग्य,
मैले त्यो पनि सम्झन्छु। म जतिखेर किशोर कालमा थिएँ र यो अलिकति चराचुरुङ्गीको आवाज निकाल्ने कलाकारभन्दा अलिकति एक स्टेप माथि उभिएर यसले सामाजिक कुरामा पनि अलिकति हाँसो गर्छ र लोकल नेताहरूलाई पनि अलिकति उडाउँछ भन्ने को सुरुवातको बेला चाहिँ मलाई म झापा बसाइ सरेर आएपछि त्यहाँको पारिवारिक र सामाजिक राजनीतिक चेतनाले पनि मलाई सपोर्ट गर्यो। त्यतिखेर पञ्चायती व्यवस्था थियो। म जतिखेर कलाकारिता सुरु गर्दै थिएँ र राजनीतिक व्यङ्ग्य सुरु गरेँ र म स्टार्टिङमा अहिले मलाई यसो साथीले सोध्नुहुन्छ कि व्यङ्ग्यका थुप्रै विषयवस्तुहरू छन्। सांस्कृतिक विषय हुन सक्छ, जस्तो इन्डियामा जानु भने बलिउड र क्रिकेटलाई चाहिँ कमेडीको मूल विषय बनाइन्छ, अथवा युरोपतिर अमेरिकामा यौनका कुराहरूमा पनि मजाले हाँस्ने विषयवस्तुहरू छन्। नेपालमै पनि अहिले युट्युबमा नयाँ नयाँ पुस्ताहरूले एकदमै चाहिँ रोस्ट भन्नुहोस् या अरू खालका चाहिँ नि मिमहरूबाट सामान्य विषयमा पनि हँसाइरहेछन्। तपाईँ चाहिँ पोलिटिकल विषयलाई मात्रै किन छुनुहुन्छ अथवा किन उठान गर्नुहुन्छ या तपाईँको कन्टेन्ट किन पोलिटिकल मात्रै हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ के रहेछ भने अघि तपाईँले शिवानीजीले सुरुमा भने स्कुल अफ थट भने जस्तो ममा जे क्षमता छ, जुन कुरामा म विज्ञता राख्छु त्यो विषयमा मैले कविता लेखेँ भने या आफ्नो प्रस्तुति दिएँ भने त्यो चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने मैले स्कुलमा स्टार्टिङ गर्दा पनि मलाई त्यहाँको राजनीतिक माहौलले अलिकति टच गर्यो। मेरो पारिवारिक हिसाबले पनि अहिले राजनीतिसँग जोडिएका मान्छेहरू अनि टिचरहरू, किन्तु पञ्चायती व्यवस्थाको चरम उत्कर्षको बेला थियो। एन्टी पञ्चायत र प्रो डेमोक्रेटहरूको लडाइँ थियो। त्यो बेला चाहिँ एउटा त्यहाँका मेरा टिचरहरूले, मेरा अग्रजहरूले व्यङ्ग्य गर भन्नुहुन्थ्यो। त्यही चिज बढ्दै बढ्दै पछिल्लो चरणमा आएर जब म काठमाडौँ प्रवेश गरेँ, काठमाडौँ प्रवेश गरिसके पछाडि क्याम्पसका विश्वविद्यालयहरू अरू खालका यस्ता कल्चरल इभेन्टहरूमा आफ्ना प्रस्तुतिहरू दिन थालेँ। त्यो बेला पनि र अहिले पनि मान्छेहरू राजनीतिक विषयवस्तुलाई नै खोज्नुहुन्छ मबाट। मैले अब बिचमा अगाडि राजेश दाई हुनुहुन्छ, नेपाली सिनेमाको धरोहर, सिनेमा मात्रै होइन, आजको जुन टाइटल छ हाम्रो आर्ट एन्ड सोसाइटी, त्यसको सर्वोच्च एउटा सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँसँग स्क्रिन सेयर गरिरहेको छु आज यो सिनेमामा होइन, यो डिस्कसनमा, कि उहाँहरू जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, सिनेमाको उचाइ, त्यसमा त्याग, योगदान, त्यसमा समर्पण गरेर बसिरहनु भएका मान्छेका अगाडि मैले पनि पछिल्लो चरणमा 2टा सिनेमा खेल्ने रहर गरेँ। तर ती दुवै सिनेमा एउटा एन्टी करप्सनमा थियो, मेरो कन्टेन्टको क्यारेक्टरसँग मिल्ने भनेर 100 कडा 10, अनि पछि महदाईहरूको सिनेमा दाल भात तरकारी भन्नेमा त्यहाँ पनि एउटा गेस्ट आर्टिस्टबाट 2टा सिनेमा खेलेँ। तर म आफ्नो बुझाइ के रह्यो भने म यही कमेडीकै लागि, पोलिटिकल सटायरकै लागि जन्मेको रहेछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सारा करियरमा चाहिँ मलाई 3टा चिजले सपोर्ट गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। मान्छेको रुचि, अध्ययन र पेसा, यी 3टै चिज एक ठाउँमा भयो भने त्यो मान्छे सुखी हुन्छ। मेरो रुचि कमेडीमा थियो, मेरो पढाइ मास कम्युनिकेसनमा भयो र मेरो प्रोफेसन पनि कलाकारिता भयो। मैले पत्रकारिताले पनि मलाई कमेडी गर्न, अलिकति क्वालिटीको कमेडी गर्न, अलिक विश्लेषण, त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यी 3टै चिज मिलेर म आज यो नाइसको ग्लोबल कन्क्लेभमा राजेश दाई र वर्ल्डका मान्छेसँग आफ्नो विचार आदान प्रदान गर्ने हैसियतमा पुगेको छु। यो मैले जोड्न खोजेको यही नै हो। ओके, धन्यवाद महेश गजरेलज्यू। म तपाईँकोमा फेरि जोडिनेछु। सायद यहाँको अलिकति इन्टरनेट स्टेबल छैन, स्टिल वे ह्याप्पी लाइक वे कनेक्टेड छौँ। राजेश दाई, लेट मी गेट ब्याक टु यु। करियरमा तपाईँका
धेरै varieties of, you've done so much, होइन? You're everywhere, टेलिभिजनदेखि सिनेमामा पनि तपाईँका क्यारेक्टर्सहरू एउटा आइरन म्यानको इमेजदेखि लिएर बसन्ती जस्तो एउटा इन्टेन्स पोर्ट्रेयल जुन चाहिँ मैले सायद तपाईँकोसँगको भेटमा पनि भनेको थिएँ, हाउ इम्प्रेस्ड वी आर विथ यो रोल इन बसन्ती। त्यस्तै अब अरू जहाँको पनि तपाईँको एउटा प्रेजेन्स मात्रैले पनि त्यो इम्प्याक्ट सायदै अरू कोही at par होला तपाईको उसमा, र you are successful in every domain. But we would want to know तपाईँबाट कि तपाईको करियरमा तपाईको पर्फर्मेन्स आर्टिस्टको रूपमा या कुनै पनि स्फेयरमा कुन चीज तपाईको मनको नजिक छ र किन, if you could share a few words. अब म मूलभूत रूपमा कलाकार हुँ, चलचित्रको कलाकार। सबैभन्दा नजिक र मलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण लाग्ने चाहिँ जुन कला मैले पस्किन्छु दर्शकहरू उहाँहरूसँग सम्बन्ध नै, र त्यो सम्बन्ध मैले किन भनिरहेको छु भने अब अन्य ठाउँमा कलाकार र फ्यान कस्तो किसिमको सम्बन्ध हुन्छ, रिलेसन हुन्छ, त्यसलाई मैले एकदमै गहिराइसँग त मलाई थाहा भएन, खालि मैले आफ्नो अनुभव मात्रै सेयर गर्न सक्छु। यहाँ नेपालमा चाहिँ नि मैले उहाँहरूलाई त्यति आत्मसात गर्नुको कारण किनभने यहाँ खालि कलाकार र फ्यानको मात्रै सम्बन्ध नभएर अघि तपाईँले भने जस्तो एउटा पारिवारिक सम्बन्ध छ, एउटा दाजुभाइको सम्बन्ध छ, र त्यही हिसाबले चाहिँ दर्शकहरूले पनि लिनुहुन्छ। र त्यो हुनुको कारण किनभने अब मैले मेरो पहिलो चलचित्र नितान्त एकदमै लभ स्टोरीमा आधारित चलचित्र गरे तापनि त्यस पश्चात चाहिँ मैले धेरै चलचित्रहरू चाहिँ आम नेपाली जनसमुदायलाई प्रतिनिधि गर्ने चलचित्रहरू नै गरेँ, विशेष गरिकन युवा वर्गहरूलाई र त्यो युवाको चाहिँ समाजलाई प्रतिनिधि गर्ने आम नेपालीको चाहिँ जीवनशैलीलाई, भावनालाई, आकांक्षालाई, मनस्थितिलाई प्रतिनिधि गर्ने किसिमकै पात्र गरेँ। त्यो भएर पनि जुन दर्शकहरू हुनुहुन्छ, जो आम नेपाली दर्शकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ मलाई कता न कता आफू मध्येकै एकको रूपमा चाहिँ लिनुभयो। आफ्नै कथा प्रतिबिम्ब गर्ने, आफ्नै भावनाहरू चाहिँ पोख्ने, आफूले भन्न चाहेको कुरा चाहिँ यो मेरो चलचित्रको मार्फत या मेरो चलचित्रको पात्रको मार्फत चाहिँ सुनेको महसुस हुने, जे कुरा हामी गर्न चाहेका थियौँ, जुन किसिमले विभिन्न किसिमको सामाजिक परिवेश या थिचोमिचोको बेलामा उच निचका कुराहरू जुन हामीले महसुस गरिरहेछौँ, जुन हामीले भन्न खोजिरहेछौँ, यो व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो पात्र मार्फत चाहिँ हाम्रा मनका कुराहरू भनिरहेछ, हाम्रो भावनाको कुराहरू भनिरहेछ, बुलन्द आवाजमा भनिरहेछ भन्ने किसिमको हुन्थ्यो। र त्यो कनेक्सन चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ जोड्दै आएको हो, त्यसको फाउन्डेसन, र त्यो मेरो लागि अत्यन्त नै प्रिय छ र विशेष छ। र त्यसैको कारण चाहिँ नि दर्शकहरूसँग एउटा खालि कलाकार र फ्यानको मात्रै नभएर एउटा अद्भुत आत्मीयताको सम्बन्ध छ, एउटा पारिवारिक सम्बन्ध छ। आम नेपाली जनसमुदाय तराईदेखि हिमालसम्म, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, जब म विभिन्न क्षेत्रमा जान्छु, नेपालको गाउँघरमा जान्छु, पहाडमा जान्छु, सहरमा जान्छु, उहाँहरू सबैले मलाई कलाकार भन्दा पनि यो त हाम्रै व्यक्ति हो, हाम्रै मनको कुरा भन्ने हो, हाम्रै भावनाहरू बुझेको हो, हाम्रै भावनाहरू पोख्ने व्यक्ति हो भन्ने किसिमले चाहिँ मलाई स्वागत पनि गर्नुहुन्छ, भेट्नुहुन्छ, त्यही किसिमको चाहिँ सायद हामी डिस्कनेक्टेड भएको छौँ। उहाँको पनि अलिकति यो इन्टरनेटले प्रब्लम दिइरहने गर्छ यो भर्चुअल उसमा। ओके राज दाई जोडिनु होला हामीसँग, होइन जोडिनु होला, हामी फेरि यो क्वेसनमा हामी फेरि फिर्ता जानेछौँ उहाँसँग। म महेश गजरेलज्यूतर्फ जान्छु। यहाँको मैले अघि पनि भनिसकेँ, सुरुमा प्रचण्डको क्यारेक्टर ओहो हामीलाई एकदमै इम्प्रेस भयो, जति हेरे पनि नपुग्ने। त्यसपछि डोनाल्ड ट्रम्प उत्तिकै उत्कृष्ट आउनुभयो, होइन। त्यसपछि हुँदा अस्ति डाक्टर तेद्रोसको त झन् मान्छेहरूले कति हेरे होला त्यो म भन्न सक्दिनँ। तर तपाईँलाई चाहिँ कुन चाहिँ क्यारेक्टर या आफ्नो कुन चाहिँ रोल या कुन एपिसोड यहाँहरूको मनको नजिक छ र किनभने हामीसँग सेयर गरिदिनुहुन्छ एकछिन? मैले
अघि सुरु गऱ्यौँ हामीले स्टार्टिङमा, म कन्टेन्टमा बढी ध्यान दिन्छु। अब क्यारिकेचर त धेरैले गरिन्छ, गर्नुपर्छ, गर्नुहुन्छ, तर त्यो मैले छानेको पात्र अनि त्यो पात्र मार्फत प्रस्तुत गरिएको विषय प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो कुन समय, कुन परिवेश र कस्तो माहौलमा प्रस्तुत गरियो त्यसको पनि अर्थ राख्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो हिसाबले केही क्यारेक्टरहरू म मेरो करियरमै भनौँ, हुन त म अहिले आफूलाई फुल प्रोफेसनल आर्टिस्ट नभन्ने हुनाले मलाई करियर प्रोफेसन भन्दिनँ, यो मेरो कमेडी भन्छु मैले, म सेमी कमर्सियल मात्रै हुँ, अलिकति सोसाइटी प्राथमिकतामा आउँछ मेरो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मैले आवाजको त थुप्रैको गरेँ स्टार्टिङमा, जस्तो किशुनजी, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गणेश मान सिंह, त्यो बेलाका मनमोहन अधिकारी होइन, यी पोलिटिकल भए, अनि त्यस पछाडि अरू सोसियलमा दुर्गानाथ शर्मा, पाण्डव सुनवार, जो त्यतिखेर चर्चित लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू थुप्रैको आवाजको गरेँ। तर मैले गेटअप विथ गेटअप र अलिकति पावरफुल कन्टेन्ट सहित स्टार्टिङ गरेको चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि एउटा मैले म आफूलाई पब्लिकमा अलिकति बढी चिनाउने र आफूलाई पनि अलिक खुसी लाग्ने र अविस्मरणीय पात्र हो त्यो मैले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको गरेको भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस पछाडि लगातार मैले प्रचण्डजीको नकल गरेँ। प्रचण्डजी भर्खर जङ्गल आउनुभएको थियो। प्रचण्ड कस्तो हुनुहुन्छ भनेर धेरै मिडियामा देखिरहेको भए पो यस्तो होला उस्तो होला, मिलो मिलेन भन्ने खालको जजमेन्ट गर्न सक्छ पब्लिकले, त्यस्तो पनि थिएन। कान्तिपुर टेलिभिजनमा स्टार्टिङमा भूषण दाहालले हो कि कसले ल्याउनु भएको थियो बाहिरबाट इन्टरभ्यू, मैले त्यही हेरेर त्यो गरेँ स्टार्टिङमा। अनि पब्लिकमा प्रचण्ड भन्दा ज्यादा मैले गरेको क्यारिकेचर चाहिँ प्रचण्ड चाहिँ मनोज गजल जस्तो छ होला भन्ने आकलन गर्नु। अब त्यो पनि एउटा अविस्मरणीय पात्र थियो। मैले कमेडीलाई अलिकति यो नेगेटिभ कुराहरूलाई मात्रै सटायर गर्ने भन्दा पनि एउटा आशा, एउटा सम्भावना, एउटा पोजिटिभिटी दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि त्यो पात्रलाई प्रयोग गरेँ। त्यतिखेर जल्दो बल्दो अनि प्रचण्डजी आउनुभयो, उहाँका सपनाहरू पनि ठुल्ठुला स्विजरल्यान्ड बनाउने होइन, तपाईँको रेल ल्याउने, तेल ल्याउने, यी सपनाहरू थिए नि त। मैले त्यसैलाई आधार बनाएर एउटा भिडियो पनि बनाएँ। नेपाल टेलिभिजनको 130 तले बिल्डिङको 40औं तलामा होइन, त्यहाँ इन्टरभ्यू दिएको। मेचीदेखि महाकालीसम्म रेल कुदाको, सप्तकोशीमा पानी जहाज ल्याएको, बङ्गलादेशसँग कुरा गरेर चाहिँ पश्चिम बङ्गालसँग कुरा गरेर ठुलो नहर खनेर मैले सप्तकोशीमा पानी जहाज ल्याइदिएको। हुम्ला जुम्लामा चाहिँ युरोपियन अरेबियनहरूलाई मैले जागिर दिएको। लासाबाट खासा आउँदै काठमाडौँबाट लुम्बिनी ट्रेन जोडिदिएको। यो भिडियो मैले त्यो प्रचण्डजीले पात्र बनाएर गरेको थिएँ। त्यो पनि मेरो करियरमा र एउटा मोटिभेसनल कमेडीको क्षेत्रमा एउटा कोसेडुङ्गो थियो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो मैले थुप्रै गरेँ। बाबा रामदेव, त्यस पछाडि मैले साउथ इन्डियनको गरेँ थुप्रै। मतलब डोनाल्ड ट्रम्पको पनि एउटा अविस्मरणीय थियो, किनभने यो क्यारिकेचरमा चाहिँ यो 100% मिल्दैन। 100% मिल्यो भने त एउटै बाआमाका छोराछोरी जस्तो लाग्छ, त्यस्तो हुँदैन। 60-40 रह्यो भने त्यसलाई क्यारिकेचर मिलेको मानिन्छ। सो डोनाल्ड ट्रम्पको नक्कल पनि एउटा अर्थ राख्ने थियो। अर्थ यो अर्थमा कि नेपाल भन्ने देश भूगोलमा यो साउथ एसियाका लागि या हिमालय, सगरमाथा, बुधा भनेर सुनेका मान्छेका लागि नेपाल अलिकति जान पहिचान मुलुक हुन्थ्यो होला। तर हामी बाहिर जाँदा सम्झन्छौँ डु यु नो नेपाल होइन भन्दा वर्ड इन नेपाली इन इटली टाइपको भन्ने मान्छेहरूका अगाडि पनि डोनाल्ड ट्रम्पको नक्कल गर्ने, त्यो एसियाको एउटा कुनामा रहेको एउटा सानो मुलुकको एउटा कुनै कमेडियनले डोनाल्ड ट्रम्पको नक्कल गरौँ भनेर इन्टरनेसनल मिडिया कभरेज हुनु पनि त्यो म आफूले यसलाई अहङ्कारको रूपमा लिन एउटा मैले नागरिक जिम्मेवारी बोध गरे हुँ। तर यसले राष्ट्रलाई सानो सांस्कृतिक पहिचान चाहिँ दियो भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने इन्टरनेसनल मिडिया कभरेज हो। त्यो एउटा रह्यो। अनि अर्को कमेडीले पनि एउटा माहौल क्रिएट गर्नलाई, इस्युलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नका लागि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने चिज चाहिँ भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नक्कललाई पनि म एउटा कोसेढुङ्गै मान्छु। त्यसले मलाई भनौँ न कलाकारको हिसाबले थप परिचित गरायो, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। यहाँ अघि तपाईँले भने चाहिँ
अलिकति चर्चा भयो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्योभन्दा ज्यादा पनि नेपाल जब नाकाबन्दीको शिकार भइरहेको थियो त्यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा हामीले मैले मोदी भनेर नक्कल गरेर ल एउटा सार्वभौम मुलुकले पाउनुपर्ने अधिकारलाई यसरी हस्तक्षेप गर्नु भएन, खोल्नु पर्यो भन्ने हिसाबले हामीले एउटा कमेडी क्याम्पेन गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ इन्टरनेसनली पनि कभरेज भयो। सो यी थुप्रै चिजहरू यी चारवटा क्यारेक्टरले चाहिँ मलाई टची लाग्छन्। तर लेटेस्ट मैले डक्टर टेड्रोस WHO सरी मैले चाहिँ WHO भनेर भनेको थिएँ, म त्यता गएछु। त्यो पनि एउटा फरक थियो, किनभने अब इङ्ग्लिस चाहिँ यस नो थ्याङ्क यू भेरी मच, हिन्दी अलिअलि आउँछ हाम्रो, तर इङ्ग्लिस पनि अफ्रिकन एक्सेन्टको इङ्ग्लिसमा होइन, फेसियल्ली पनि एक्सप्रेसनको हिसाबले नै फरक गर्नु पर्थ्यो डक्टर टेड्रोसमा। त्यो पनि एउटा मिनिङफुल नै थियो। त्यो पनि मलाई एउटा आफ्नो आफूले गरेको इमिटेसन, आफूले गरेको प्रस्तुतिमा एउटा सम्झना योग्य प्रस्तुति लाग्छ शिवानीजी। एकचोटि मनोज गजुरेलज्यूको यही सन्दर्भमा जोडिहालौँ, के पिक्चर्सहरू हामी यहाँ अडियन्ससँग सेयर गर्न चाहन्थ्यौँ? एडमिनलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु इफ वी कुड सी दोज पिक्चर्स। केही त्यस्तै क्यारेक्टराइजेसन्सहरू छन् जुन हामी अडियन्ससँग सेयर गर्न चाहन्छौँ, र यहाँले केही हामीलाई यसमा अलिकति सेयर गरिदिनु होला ती मोमेन्ट्सहरू। हामीले पिक्चर त एकदमै एन्जोय गऱ्यौँ, यस पछाडिका केही स्मृतिहरू आउँदै होला, सुनिमाजीले सेयर गरिदिनु हुनुहुन्छ। ओके, मेबी विल गो विथ मनोज गजुरेलज्यूकोबाट सुनिमाजी। राज दाइ हामीसँग अहिले कनेक्टेड हुनुहुन्छ हुनुहुन्न? ओके, सो दिस वान यो अवश्य पनि यो डोनाल्ड ट्रम्पको क्यारेक्टर। This is fake. Yeah, this is not real Trump. This is God's real Trump. He's not Trump. He's Donald Trump. Thank you very much. अच्छा, यसको चाहिँ मलाई अविस्मरणीय के लाग्छ भने शिवानी तपाईँ केही सोध्दै हुनुहुन्छ कि अलि टाइम नहोला भनेर? क्विकली हजुर, त्यही टाइमले गर्दा म पनि अलिकति हच्केको छु। जस्ट लेट अस नो यो क्यारेक्टराइजेसनको आइडिया र यो मेकअपमा कस्तो च्यालेन्जेस थियो। ओके, यो चाहिँ मलाई अमेरिकामै साथीले यो विग पठाइदिनु भएको होइन, एकजना विदेशी साथी नै हुनुहुन्छ अमेरिकाकै, उहाँको नाम के फ्लावर रोनीले दिनुभएको थियो मलाई 3टा, अनि एउटा चाहिँ मिलेनिया मिसेस ट्रम्प पछाडि उहाँले लाउनु भयो। त्यस पछाडि दाँत मैले यहीँ आफै बनाएको, ट्रम्पको दाँत र मेरो ओरिजिनल दाँत मिल्दैन, दाँत यहीँ बनाएको हो बाङ्गेमुडामा। र एउटा यो रिलेटेड एउटा अविस्मरणीय चाहिँ के छ भने जब म यही क्यारेक्टर लिएर US टुरमा थिएँ, टेक्ससमा, ओहायोमा, केन्टकीमा मैले सो गरेँ। त्यहाँ चाहिँ कस्तो भयो, मलाई त अब सबै यो मेरो टिम लिएर जान सक्दैन, सम्भव छैन। अनि मैले यो बडीगार्ड होइन, सेक्युरिटी चाहिँ लोकल आर्टिस्ट खोज्नु पर्थ्यो, ट्रम्पको सेक्युरिटी हो। त्यो बेला चाहिँ त्यहीँको लोकलहरू अमेरिकनहरू नै होइन, हामी भन्छौँ नि हाम्रो भाषामा खैरेहरू अथवा त्यहाँको लोकलहरू, ओ ट्रम्प म तिम्रो पिए बन्छु, आई वान्ट टु बी यो बडीगार्ड भनेर, अथवा आई वान्ट योर गर्लफ्रेन्ड मिलेनिया भनेर त्यहाँका मान्छेहरू चाहिँ इन्ट्रेस्टेड भएर थुप्रै ठाउँमा लोकलहरूले मलाई सपोर्ट गर्नुभएको थियो को आर्टिस्टको रूपमा। त्यसको सम्झना यो छ। अर्को पनि पिक्चर छ सुनिया चाहिँ। ओके, अघि तपाईँले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई हामीलाई सेयर गर्नुहोस्। नेपाली जनतालाई गणतन्त्रको रसस्वादन गर्ने भनेर नेतृत्वले अब गणतन्त्रमा आफूलाई चुर्लुम्म डुबाएको हुनाले के फेरि हामी फर्किने सम्भावना बढेको हो? नेपाली जनताले जे भन्छन् त्यो स्वीकार गर्छौं। जय नेपाल। यसको चाहिँ मलाई सम्झना छ, पोखरामा छोटो भने मैले भर्खर त्यो गणतन्त्र आइसकेको थिएन, हामी गाई जात्रा लिएर पोखरामा गएका थियौँ र म चाहिँ अडियन्सको बिचबाट स्टेजमा जाने गर्छु प्राय। अनि मेरो 2 जना सेक्युरिटी बडीगार्ड सहित म यसरी पूर्व राजाको गेटअपमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अडियन्सको बिचबाट जाँदाखेरि, बिच पनि होइन, अडियन्सको पछाडिको ब्याक गेटबाट भित्र छिर्ने बेला 2 जना पुलिस साथीहरूले लो अकस्मात राजाको सवारी भयो भनेर माथि जाहेर गरेर तुरुन्तै एम्बुलेन्स आएको थियो बाहिर। त्यसपछि होइन यो कलाकार हो भनिसके पछाडि अनि त्यसपछि उहाँहरू देखिनु भएन, सायद मलाई अलि अड भयो होला। यसको सम्झना यो छ शिवानीजी। यो कन्टेक्स्टमा फेरि जोडुला, अब फाइनल लास्ट फोटो आजको लागि हजुर दाइ। ओके,
यो त अमेरिकाका बच्चाहरू हुन्, यो अमेरिकाको यिनीहरू कनेक्टिकटका बच्चा हुन्, नेपाली ओरिजिन अमेरिकन। योभन्दा पहिला पनि म त्यहाँ गएको छु, थुप्रै नेपाली कन्टेस्ट लिएर जान्थेँ म, अथवा नेपाली हास्य व्यङ्ग्य लिएर नेपाली पात्र लिएर जान्थेँ। त्यो बेला बच्चाहरूलाई मतलब हुँदैन थियो होइन, उनीहरू मलाई फलो गर्दैनथे। तर म यो ट्रम्पको नक्कल गर्दाखेरि त्यहाँ यति चर्चित, लोकप्रिय अलोकप्रिय नभनौँ, यति चर्चित रहेछन् ट्रम्प होइन, वी वान्ट टु टेक पिक्चर विथ फेक ट्रम्प भनेर यी बच्चाहरूले मलाई त्यो ठाउँमा छोड्दै छोडेनन्। बच्चा पनि मेरा फ्यान भएको छन् स्टडीदेखि। हामी अझै देखाउन चाहन्थ्यौँ तर टाइमले गर्दाखेरि मनोज गजरेलज्यू यहाँ यति धेरै माया पाउनु भएको छ, देखिराख्नु भएको छ होइन, हामीले पनि देखिरहेको छौँ। अब अर्को पाटोको पनि कुरा सोधौँ यहाँलाई, समाजबाट सपोर्ट चाहिँ कस्तो पायो त तपाईँको यो जर्नी भरिमा? किनकि नेपालमा कमेडियन अब तपाईँ जस्तो लकी त सबैजना हुँदैनन्, लकी पनि नभनौँ, तर जुन कोही उत्कृष्ट भएर पनि कसैलाई सपोर्ट त पाउनु, त्यो यात्राभरिमा सफलता सफलता सफलताले मात्रै तपाईँ यहाँसम्म अवश्य पुग्नु भएको छैन, धेरै कथा पनि होलान् होइन। समाजको कस्तो सपोर्ट रह्यो, कस्तो थियो त तपाईँको समाजसँगको रिलेसन यो उकालिलो यात्रामा आउँदाखेरि? लास्ट लाइन रिपिट गर्नु पर्यो शिवानीजी, मैले अलिकति भाव चाहिँ बुझेँ तर ठ्याक्कै प्रश्न काटिएर आयो। हजुर, तपाईँको यो यात्रामा अहिले पो हामीले सफल मनोज गजरेल देख्यौँ, एक दुईवटा एपिसोड देख्यौँ होला पहिला पहिला बिचमा, तर तपाईँसँग धेरै सेयर गर्ने कुराहरू होलान्। समाजको सपोर्ट कस्तो थियो तपाईँलाई तपाईँको यो जर्नीमा? ओके, अब मान्छेहरू प्रश्न सोध्नुहुन्छ क्या मलाई, के बन्ने सपना देख्नु भएको थियो? सपना यही थियो कलाकार बन्ने भन्छन्। तर नेपाल जस्तो सामाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक हिसाबले सम्पन्न भयो भने आर्थिक सामाजिक या त्यो सम्भावनाको एउटा बजारको हिसाबले पनि एकदम सानो मुलुकमा, त्यसमा पनि म एउटा दुर्गम गाउँबाट आएको मान्छे, म सपना देख्ने हैसियत राख्दिनँ थिएँ। म यो बन्छु त्यो बन्छु भन्ने त्यस्तो कुनै सपना थिएन। पढ्न पाए हुन्छ, खाना पाए हुन्छ, देखा जाएगा भन्ने सामाजिक र पारिवारिक परिवेशबाट म अगाडि बढेँ भनेर मेरो सपना यो थिएन, अथवा मेरो सपनै थिएन। तर मैले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि म यसलाई दुई तीनटा कोणबाट हेर्छु। कुनै एउटा आयामबाट मात्रै हेर्नु हुँदैन जीवनका कुनै पनि घटनालाई। एउटा स्पिरिचुअली हेर्छु, एउटा सोसियली हेर्छु, एउटा नागरिक जिम्मेवारीको हिसाबले हेर्छु। स्पिरिचुअली हेर्दाखेरि मलाई यो अस्तित्वले, नेचरले, भगवानले अथवा जे भन्नुहोस् होइन, एक्जिस्टेन्टले तेरो जिम्मा यो हो, मान्छे हँसाउनु पर्छ, त जा तेरो काम त्यो ड्युटी गर भनेर अराएको एउटा स्पिरिचुअली। म त्यसलाई एकदम चाहिँ नि हार्डली म त्यसलाई त्यो मलाई त्यो लाग्छ नम्बर एक। नम्बर दुई, अब सामाजिक हिसाबले हेर्दाखेरि एउटा नागरिक भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा जिम्मेवारी हुन्छ। मैले केबाट गर्न सक्छु त? दाल भात खाने चिज भइसक्यो, अब साह्रो गाह्रो छैन भने अब मैले केही न केही जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि म कलाकारिता मार्फत नै म देशलाई दिन चाहन्छु जे सकेको। म पोलिटिकल एउटा बिचमा रमाइलो हालिदिइहालौँ। जब म पोलिटिकल किन गर्छु व्यङ्ग्यहरू धेरै भन्दा, म पनि कुनै जमानामा राजनीति गर्थेँ, म विद्यार्थी राजनीतिमा थिएँ। अनि त्यसैको म एक लाइन सुनाउँछु हरेक ठाउँमा, लामो समयसम्म म पनि राजनीतिमा रहेँ, लामो समयसम्म म पनि राजनीतिमा रहेँ, अकस्मात मान्छे बन्न मन लाग्यो र कलाकार भएँ। सो मलाई अहिले धेरै कलाकारहरू राजनीतिमा जाने चलन पनि छ नि त, अनि तपाईँ राजनीतिमा जानुहुन्न भन्नुहुन्छ। मैले त्यहाँको हिसाब किताब बुझिसकेर आएको छु, राजनीति के हो, कसरी हुन्छ होइन। अनि हाम्रो जस्तो हृदयले चल्ने मान्छेहरू त्यो मस्तिष्कले चल्ने पेसामा जान सक्दैन। सो म हृदयले चल्ने भएको हुनाले हरेक कलाकार हृदयले चल्छन्। जहाँ मन सफा हुन्छ, कुनै हिसाब किताब हुँदैन, यहाँ गणित हुँदैन, यहाँ साहित्य हुन्छ, इतिहास हुन्छ, नैतिकता हुन्छ। सो यो पनि एउटा हो। र तेस्रो चाहिँ समाजले सपोर्ट नगर्ने हो भने कोही पनि मान्छे अगाडि बढ्न सक्दैन। यदि समाजले स्वीकार नगरे भए म पनि स्टार्टिङमा जस्तो सुरुमा जाँदा मान्छेले चिन्दैनन्, स्टेजमा नयाँ कलाकारलाई चाहिँ आउट भनिदिनुहुन्छ, हुटिङ गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ हामी फ्लप हुन्छौँ। त्यो बेला पनि अडियन्सले इन्करेज नगरिदिएको भए कोही पनि कलाकार बढ्न सक्दैन। सो समाजको त सपोर्ट छ नै, तर अर्को चिज भनेको राज्य भन्ने पनि जोड्नु हो कि जोड्नु भएन, राज्य भन्ने सुने मैले अलिक कन्फ्युज भयो। मैले राज्यको सपोर्ट त हुँदैन। एक त हास्य व्यङ्ग्य भन्नासाथ स्वभावतः पावरमा जो छ अथवा संस्थापन जो छ
कमी कमजोरी त्यही हुन्छ, त्यही ठोकिन्छ। जतिसुकै महान छाती भएको राजनीतिज्ञ भए पनि ऊ चाकडी चाहन्छ, ऊ तारिफ गरिदियोस् भन्ने चाहन्छ, ऊ आफ्नो कमी कमजोरीमा पर्दा लगाइदियोस् भन्ने चाहन्छ। तर मेरो धर्मले, मैले जुन यो विषयमा म फेरि आउँछु धर्म व्यङ्ग्य मेरो कर्मले धर्मले त्यसमा पर्दा लाउन दिँदैन। सो समाजको सपोर्ट छ, अब राज्यको सपोर्ट छैन, चित्त दुखाइ छैन, किनभने म तारिफ गर्न सक्दिनँ, जसको तारिफ गर्नु उसले मलाई म यो तारिफ कुरामा गर्छ। फेरि ब्याक आउँछु मनोज गजरेल दाइ, एकैछिनमा आउँछु। राजेश हमाल दाइ हामीसँग पुनः जोडिनु भएको छ, रिकनेक्टेड हुनु भएको छ। टाइम धेरै छैन मसँग। राजेश दाइ, समय धेरै तपाईँले करियर सुरु गर्नु भएदेखि अहिलेसम्म होइन, यो हाम्रो समग्र परिवेश, सामाजिक आर्थिक जे पनि भनौँ, परिवेशले धेरै पटक कोल्टो फेरिसकेका छ होइन। हामी यति फास्ट भएको छ, यो द्रुत गतिमा चेन्जेस आइरहेछ, परिवर्तनहरू। र अघि भनिरहनु भएको थियो मनोज दाइले पनि कि हृदयले बन्छ कलाकार होइन, कलाकार हृदयले बन्छ। दाइको पनि पक्कै हृदय यसैमा छ, तर हामीले देखेको राजेश हमालका सफलताका कथाहरू मात्रै देख्छौँ हामीले। तर केही त्यस्तो चिज छ जुन तपाईँ सेयर गर्न चाहनुहुन्छ कुनै समयमा, समाजसँग तपाईँको करियर अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरिका को रिलेसन कस्तो रह्यो, कस्तो किसिमको रेसिप्रोकेसन भयो समाजबाट? अनि म चाहिँ आफूलाई यो मामलामा अलिकति भाग्यमानी नै ठान्छु। किन भाग्यमानी ठान्छु भने समाजले भन्दा पनि मेरो इमिडिएट सर्कलले, मेरो सपोर्ट ग्रुपले चाहिँ मलाई हतोत्साहित गरेको हो, विशेष गरिकन नेपाली चलचित्रमा प्रवेश गर्नको लागि। अब त्यो गर्नुको कारण किनभने एकदमै कलाप्रति या चलचित्रप्रति उहाँहरूको चाहिँ नकारात्मक दृष्टिकोण भएर होइन कि अब नेपालमा एउटा नवयुवक चलचित्रमा लागेर उसको भविष्य हुँदैन, यसमा चाहिँ कुनै किसिमको एउटा करियर इस्टाब्लिस हुँदैन, यसलाई चाहिँ कन्सिस्टेन्सी दिन सकिँदैन भन्ने दृष्टिकोणबाट चाहिँ मेरो इमिडिएट सर्कल, जुन मेरो आफ्नो सपोर्ट ग्रुप हुन्छ, मेरो परिवार, मेरो साथीभाइहरू जोसँग म उठबेठ गर्थेँ, उहाँहरूले चाहिँ मलाई एकदमै हतोत्साहित गर्नुभयो कि यस्तो क्षेत्रमा त नजा, यो क्षेत्रमा न भूत पनि खासै छैन, भविष्य त सबै छैन भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले चाहिँ म एकदमै एकल विचारबाट, एकल निर्णयबाट चाहिँ यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको, खालि मसँग मेरो आफ्नो व्यक्तिगत निर्णय र ममा भएको आफ्नो पेशाप्रतिको आत्मविश्वासलाई चाहिँ साथ लिएर अगाडि बढेको। र जब मैले चलचित्र गरेँ, त्यो चलचित्र गरिसकेपछि चाहिँ जसरी म आफ्नो परिवार या आफ्नो साथीभाइहरूबाट हतोत्साहित भएको थिएँ, मेरो चलचित्र प्रदर्शनमा आइसकेपछि चाहिँ समाजबाट फेरि त्यति नै मलाई चाहिँ नि मोटिभेसन र प्रेरित भएको, उहाँहरूले मलाई त्यति नै मोटिभेसन र प्रेरणा दिनुभयो। त्यसैले म चाहिँ नि समाजसँग चाहिँ मेरो गुनासो छैन। मैले पस्केका चलचित्रहरू यदि उहाँहरूले साथ नदिनु भएको भए, उहाँहरूबाट जुन किसिमको इन्सपिरेसन, मोटिभेसन मैले सुरुवातका दिनहरूमा पाएको थिएँ मेरो करियरको सुरुवातमा, किनकि त्यो बेलामा त म एकदमै नितान्त एक्लो थिएँ, मैले गरेको निर्णय सही हो कि होइन, यो क्षेत्रमा लागेर मैले राम्रो गरेँ नराम्रो गरेँ भन्ने किसिमको दुविधा अन्योलताहरू थियो। तर जसो जसो चलचित्रहरू प्रदर्शन हुँदै गयो, त्यसो त्यसो दर्शकहरू, समाजले चाहिँ नि मलाई चाहिँ एकदम अगाडि बढ्नको लागि हौसला दिनुहुन्थ्यो, मलाई इन्सपायर गर्नुहुन्थ्यो। नेपाली चलचित्र छोडेर कतै नजानुहोस् राजेश दाइ भनेर धेरै चिठीहरू पठाउनुहुन्थ्यो। तपाईँले चाहिँ नेपाली चलचित्रमा जुन एउटा भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ, प्रतिनिधि गरिरहनु भएको छ, त्यसबाट चाहिँ हामी सबैजना साथै प्रेरित छौँ, आइडेन्टिफाई गर्छौँ भन्ने किसिमको चाहिँ पत्रहरू लेख्नुहुन्थ्यो। त्यसैले समाजबाट चाहिँ मलाई एकदमै ठुलो सहयोग र प्रेरणा मिलेको छ। अब जसमा राष्ट्रको कुरा आउँछ, अब राज्यबाट चलचित्र भनेको के अब नितान्त प्राइभेट सेक्टर पनि हो, यो प्राइभेट एन्टिटी हो, हामीहरू कमर्सियल सिनेमा बनाउँछौँ, यसमा प्राइभेट लगानीहरू हुन्छ, केही त्यसमा चाहिँ नि पोलिसिजहरू, केही सहयोगहरू राज्यबाट अवश्य पनि हुनुपर्छ, त्यसमा केही कमजोरीहरू त के, तर त्यो हुँदाहुँदै पनि 100% एकदमै राज्यमा निर्भर हुने क्षेत्र पनि होइन। केही पोलिसीहरू चाहिँ नि पोजिटिभ पोलिसिजहरू या हामीलाई अगाडि बढ्नको लागि एउटा सकारात्मक पोलिसिजहरू चाहिँ राज्यले अवश्य पनि बनाइदिनुपर्छ। र सुरुवातमा त्यो भएको पनि थियो, सुरुवातमा नेपाली चलचित्रलाई ट्याक्स एक्जम्प्ट पनि भएको थिए, विशेष गरिकन पञ्चायतकालमा या त्यसका सुरुवाती दिनमा चाहिँ नि ट्याक्स एक्जम्पसन हुन्थ्यो।
जसले गर्दाखेरि नेपाली चलचित्रमा लगानी गर्नेको वातावरण अलिकति व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलिकति हौसला बढ्थ्यो। तर पछि गएर अब विकास बोर्डहरू पनि स्थापना भयो, त्यसले पनि केही भूमिका अवश्य पनि खेलेको छ। तर यो प्राइभेट एन्टिटी भएको हुनाले हामी एकदमै सरकारकै मुख मात्रै हरेक चिजमा हेर्छौँ भन्ने त छैन, तर केही न केही भएको छ, तर अझ पनि केही कमी कमजोरीहरू अवश्य पनि छ। म लास्टमा टाइम धेरै छैन, हामीसँग लिमिटेड 2 मिनट्स होला, तर म एडमिनलाई पनि अघि राज दाइको हामीले पिक्चर्समा कुरा गर्नेवाला थियो, कुरा गर्न पाएनौँ समयले गर्दा, तर साइड बाई साइड त्यो पिक्चर्स चाहिँ प्लिज अडियन्सको लागि प्ले गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दै। अडियन्सबाट एउटा क्वेसन आएको छ, लास्ट क्वेसन टु इच अफ द स्पिकर्स, छोटोमा आन्सर दिनु होला। अडियन्समा प्रमोद कुमार जयसवालजी हुनुहुन्छ, हाम्रो रोटेरियन, उहाँले क्वेसन सोध्नु भएको छ कि तपाईँ डिप्लोमेटको फ्यामिलीबाट हुनुहुन्छ, हाइली एडुकेटेड पनि हुनुहुन्छ, ट्राभल पनि गर्नुभएको छ धेरै होइन, इन्टरेक्सन हुन्छ धेरै पोलिटिकल लेभलहरुमा, तपाईको सजेसन के छ सोसाइटीलाई र पोलिटिशियनलाई इन जनरल, नेपाल फर मेड इन नेपाल फर एनी सेक्टर, उहाँको नेपालबाट केही मौलिक उत्पादनको कुरा होला सायद, यो तपाईको सजेसन्सहरु के छन् लास्टमा 2 लाइनर्स भनेर हाम्रो प्रमोदजीको यो प्रश्न, हाम्रो यो एन्डिङ कन्क्लुडिङ लाइन राज दाइ। अहिले म संसारलाई यही नै भन्न चाहन्छु, नेपालीको नाताले, नेपालको नागरिकको नाताले, नेपाली कलाकारको नाताले, र हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले विगत 25-20 वर्ष 15 वर्ष यता संसारभरि छरिनु भएको छ, विभिन्न राष्ट्रमा छरिनु भएको छ, विभिन्न राष्ट्रको भाषा संस्कृतिहरू अपनाउनु भएको छ, रहनसहन अपनाउनु भएको छ, र वर्ल्ड पनि ग्लोबलाइजेसन भइरहेको छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि ग्लोबल एस्पेक्टलाई पनि हामीले स्वीकार्नुपर्छ, इन्टरनेसनल एस्पेक्ट्सहरूलाई पनि स्वीकार्नुपर्छ, इन्टरनेसनल शैलीलाई, रहनसहनलाई, संस्कृतिलाई पनि हामीले स्वीकार्नुपर्छ, र त्यो हुँदाहुँदै पनि आफ्नो के हो त्यसलाई पनि जोगाइराख्नुपर्छ, आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो रहनसहन, आफ्नो पहिचान। किनकि अहिले यो आधुनिकताको नाममा हामीले धेरै जसो आफ्नो जुन राम्रा कुरालाई पनि कता कता अपेक्षामा पारिरहेका छौँ, खलिरहेका छौँ, नराम्रो भएका हामीले उ गऱ्यौँ त्यो ठिकै छ, तर राम्रा कुराहरूलाई पनि धेरै चाहिँ पन्छाइरहेका छौँ। त्यसैले आफ्नो मौलिकता, आफ्नो परम्परामा भएका राम्रा कुराहरूलाई त्यसलाई अझ जीवितै गरिरहौँ, आफ्नो रहनसहन, आफ्नो मनस्थिति, आफ्नो व्यवहारमा चाहिँ त्यसलाई प्रदर्शन गरि नै रहौँ। इन्टरनेसनल कुराहरू पनि बुझौँ, विभिन्न इन्टरनेसनलका विचारहरू, जीवनशैलीहरू, संस्कृतिहरूको पनि सम्मान गरौँ, तिनीहरूलाई पनि नजिकबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ, तिनीहरूको पनि भाषा सिकौँ, तिनीहरूको पनि संस्कृतिलाई बुझौँ, तर हाम्रो भाषा पनि सम्प्रेषण गरौँ, हाम्रो संस्कृति पनि सम्प्रेषण गरौँ, हाम्रो पनि चाहिँ नि आफ्नै किसिमको मौलिक प्रतिनिधित्व छ भन्ने किसिमको चाहिँ सन्देश विश्वमा चाहिँ सम्प्रेषण गरौँ। किनकि धेरै यस्ता कुराहरू हाम्रा अत्यन्त नै राम्रा छन्, परम्परागत कुराहरू, मौलिकताका कुराहरू, जुन चाहिँ नि आजभोलि अलिकति आधुनिकतामा कता कता ओझेलमा परेको जस्तो देखिन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यसरी ओझेलमा पर्दैन। धन्यवाद राज दाइ, धेरै धेरै धन्यवाद यो इनभ्यालुएबल सेयरिङको लागि। र अन्तमा मनोज गजरेलज्यूलाई पनि यो प्रश्न, अघि तपाईँसँग मैले बिचमा कुरा काटेको थिएँ, तपाईँले धेरै पोलिटिकल लिडर्स होइन, प्राइम मिनिस्टर लेभलकै लिडर्सहरू हुनुहुन्छ तपाईँको अडियन्समा, जब तपाईँ उहाँहरूकै क्यारिकेचर्स र व्यङ्ग्य गरिरहनु भएको हुन्छ, हामीलाई एउटा छोटोमा सेयर गरिदिनुहोस् एज यु कन्क्लुड कि कहिले तपाईँलाई उहाँहरूबाट केही अब्जेक्सन्सहरू जस्तो सप्रेसनका कुराहरू, त्यस्ता केही कुरा कोही भएको अनुभव यहाँसँग छ, या तपाईँको कन्क्लुडिङ लाइन्समा त्यसैसँग केही सजेसन्सहरू पनि छन्? मनोज गजरेलज्यू सुन्नुहुन्छ मलाई? अडियो एकदम डिस्टर्ब भयो मेरो हो कि तपाईँको? मलाई क्वेसन मात्रै लास्ट लाइन भनिदिनु त। तपाईको कन्क्लुडिङ लाइन सहित तपाईँले गर्नुभएका क्यारिकेचर्सहरूमा जुन अडियन्समा अब एलिट अडियन्सको अगाडि उहाँहरूकै क्यारिकेचर जस्तो जीवन्त प्रस्तुति हामी देख्छौँ, तपाईँलाई त्यस्तो गरे हामीलाई एउटा कौतूहलता हुन्छ अडियन्सलाई, कहिले त्यस्तो कुराहरूमा अब्जेक्सन्सहरू आउँछन् या त्यसपछिका आफ्टर इफेक्टहरूको केही अनुभव छ यहाँसँग? मनोज दाइ, केही सजेसन यहाँको छ? त्यसो भए यहाँ मलाई सुन्न सक्नुहुन्छ भने केही लास्टमा कन्क्लुडिङ 2 लाइनर्स? दाइको माइक म्युट छ, दाइ माइक म्युट छ, म्युटमा हुनुहुन्छ तपाईँ।
माइक्रोफोन हजुर सरी इन्टरप्ट भयो ठिक छ मैले 1 मिनेटमा सिध्याएँ अब समय पनि पुग्यो होला नाइसलाई धन्यवाद तपाईँलाई धन्यवाद राजेश दाई तपाईँसँग सेयर गर्न पाएँ यो स्क्रिन तपाईँका एकदम इन्स्पायरिङ वर्डहरू हामी सधैँ साथमै छौँ सुनिरहेछौँ र जहाँसम्म मेरो विधा रिलेटेड अघि शिवानीजीले सोधे अगाडि एलिटहरू हुन्छन् नेताहरू त्यसपछि मैले अडियो बुझिनँ सायद उहाँहरूको रियाक्सन के हुन्छ रिसाउँछन् भन्ने हो कि किन कमन क्वेसन हो मलाई आउने सो मैले चाहिँ अघि पनि भने मान्छेले जुन विषयमा व्यङ्ग्य गर्छ अथवा जुन विषयमा गीत गाउँछ जुन विषयमा आफ्नो प्रस्तुति दिन्छ टिभीमा सिनेमामा रङ्गमञ्चमा उसको जुन खालको क्यारेक्टर आउँछ कम्तीमा उसको रियल लाइफ पनि त्यस्तो बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ त्यो कारणले गर्दा मैले भन्न खोजेको म व्यङ्ग्य गर्ने मान्छे भए पनि राजनीतिज्ञहरूलाई व्यङ्ग्य गरिरहँदा पनि कम्तीमा पनि त्यो सकेसम्म व्यक्तिगत मानमर्दन नहोस् अनि इस्युमा व्यङ्ग्य गर्न पाइयोस् र ध्वस्तका लागि होइन त्यो व्यङ्ग्य चाहिँ सिर्जनाका लागि हुनुपर्छ भन्ने मेरो प्रयास हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी राजनीतिज्ञहरूलाई अगाडि बोलाएर समाजका लब्ध प्रतिष्ठित मान्छेहरूलाई अगाडि राखेर जसलाई भन्नुपर्ने हो त्यसले सुन्यो भने नै त्यसको अर्थ लाग्छ सो हाम्रो प्रयास त्यो रहन्छ त्यसमा पनि साथ पाएका छौँ सधैँभरि मिडियाले अनि सञ्चारकर्मीले हाम्रै विधाका साथीभाइहरूले दर्शकहरूले सो फेरि पनि अबको अवस्थामा यो बदलिदो भू राजनीतिमा व्यङ्ग्यको भूमिका के भन्ने हामी शीर्षकको एउटै मात्रै के हो भन्दाखेरि कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दाखेरि अब यति सानो भयो संसार कि मैले अब क्यारेक्टरहरू यो गाई जात्राको लागि नयाँ नयाँ इन्टरनेसनल क्यारेक्टरहरू पनि खोजिरहेको छु सो मैले जोड्न खोजेको मैले गरेको व्यङ्ग्यले मैले डाक्टर टेड्रोसको व्यङ्ग्य गर्दा या मोदीको व्यङ्ग्य गर्दा वा अरू कुनै व्यक्तिको व्यङ्ग्य गर्दा क्यारेक्टर गर्दाखेरि मेरो देश र त्यो देश बिचको सुमधुर सम्बन्धमा कुनै आँच नआओस् त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ र मैले कसैलाई व्यङ्ग्य गरिरहँदाखेरि म त्यो विषयको गहिराइमा पुगेर मात्रै व्यङ्ग्य गर्नुपर्छ होलसेलमा सबै चोर हुन् सबै डाका हुन् नेता जति खत्तम हुन् भने त्यो कोरा गाली भन्दा फरक हुँदैन त्यसकारणले हाम्रो प्रयास चाहिँ यस्तै अन्तर्क्रिया यस्तै सचेत पाठकहरू यस्तै वेबिनारहरू मार्फत हामीलाई खबरदारी गर्ने र जनतालाई सुसूचित गराउने नै हो सो यो मञ्चमा एकदम हतार पनि बोल्दैछु किन टाइम लगभग सकिएको सङ्केत प्राप्त गरेको छ थ्याङ्क यू सबैलाई धन्यवाद धन्यवाद राज समालज्यू मनोज गजरेलज्यू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी सबैको तर्फबाट नाइस अनि सबै अडियन्सको तर्फबाट आज यति इम्पोर्टेन्ट फोरममा तपाईँहरूको यति इन्भ्यालुएबल सेयरिङ र टाइमको लागि अर्को सेसन्सहरुमा यस्तै अझै बृहत रूपमा यहाँहरुसँग इन्टरेक्सन गर्न पाइएला भन्ने आशाका साथ ओभर टु नाइस र लास्टमा यो भोट अफ थ्याङ्क्सको भिडियो Come to the end of this session, we would like to express a sincere gratitude and thanks to the chair for agreeing to chair and moderate the session today. A sincere thanks also goes to all the speakers for being a part of the event and delivering such comprehensive and convincing presentations. We would like to acknowledge our gratitude to our friends from the diplomatic community, experts, academia, media, and different organizations. Finally, we must also mention our deep sense of appreciation for the audience who participated in the webinar and those who are watching this live. Thank you for your valuable time and attention and for making this session productive with your questions. Once again, we are truly honored to have you all with us today. Please do join us in the next session. Thank you so much.